Good afternoon, students. I am your host teacher Shakti Kumar Beri, lecturer in English, Shaheed Azam Sukhdev Thapa Government Girls Senior Secondary School of Eminence, Bharatnagar, Ludhiana. Today we are going to do a very important topic, and we are going to learn how to say the same thing in different sentences. And topic is transformation of sentences. और ये टॉपिक काफ़ी अनविल्डी है एंड वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट वेयर टू बिगिन एंड वेयर टू एंड बट इट मीनस द सेम थिंग कि एक गल नूं अलग-अलग कहण दे तरीके है तो उन्हां तरीकिਆਂ ਨੂੰ मतलब ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਫਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬ੍ਰੌਡ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੋਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸਰਟਿਵ ਕਰੀਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਵੀ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸਰਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਅਪ ਔਨ ਸਮ ਅਦਰ ਡੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਟੌਪਿਕ ਵਿਲ ਬਿਕਮ it will not be possible to deliver the topic in this span of time given one period. So it takes at least 2 periods in order to make you understand this topic. So we'll be just concentrating on how to transform complex sentences from simple to complex, from simple to compound. And before we go on to do this thing, कि अपना पूरा दा पूरा जो base है, वो अपने language दा उस sentences ते मतलब base है. तो पहला तो सेंटेंस पता होना चाहिए कि कोई भी जो व्हाट इज़ अ सेंटेंस किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिहदी कोई सेंस बनती है जिहदा कोई मतलब निकलता है आपां उसनूं सेंटेंस कहने हैं बेशक कह देने लेकिन एक सेंटेंस दे विच कोई रूल्स ना बनिया होया कि एक सेंटेंस जे कोई पूरा है जिहड़ा अपने आप विच पूरा मीनिंग रखता है ਉਹਦਾ एक सबजैक्ट भी होए तो एक प्रेडिकेट भी होए और सबजैक्ट कहने हैं कि आपां वो हिस्सा है जिहड़ा सेंटेंस दा जिहदे नाल आपां उस पर्सन बारे गल करते हैं उस थिंग बारे गल करते हैं वी टॉक अबाउट ए पर्सन और ए थिंग जिस दे बारे कुछ होया या कीता या कहना है तो सबजैक्ट या करता कह लो भी उन्हें की कीता सेंटेंस दे विच जो उन्हें कीता वो प्रेडिकेट आ जाएगा प्रेडिकेट वो दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जो उस पर्सन या सबजैक्ट बारे गल करता है तो दैट मीन इट टेल्स समथिंग अबाउट द सबजैक्ट लुक एट दीज सेंटेंसेस द फर्स्ट इज पार्थ इज अ नाइस बॉय and here we see कि path is a subject and what we are going to talk about him he is a nice boy and then in the second sentence we have lions roar so and lions are of course is the subject but what they are doing they roar and in the third sentence he goes to school every day so we're talking about a person we will be knowing because the pronoun is used so what does he do he goes to school every day and in the fourth sentence you will be just finding it difficult कि subject कित्थे है क्योंकि तुहानूं ज़्यादातर ये होंदा है कि subject दा sentence दे beginning विच ही आंदा है लेकिन ते subject जिहड़ा है लास्ट दिता है वो subject हैगा lie so what should we do about a lie we shouldn't tell a lie do not tell a lie so that means कि आप एक sentence जिहड़े हैगे it's a sentence is a group of words that make a complete sense so here will be just concentrating on sense we will be transforming sentences we'll be saying the same thing in a different way but what we will be doing कि we will not be losing the sense एक गल नूं आपां अलग-अलग तरीके नाल कहांगे लेकिन उस गल कहण दे तरीके दे विच सेंस नहीं गुमनी चाहिदी जिहड़ा जो असीं कहना है जो गल दा क्रक्स है जो गल दी सेंट्रल पार्ट है वो नहीं गुम होना चाहिए चाहे उसनूं सिंपल तरीके नाल कह दईए हुण सिंपल तरीके नाल एक गल मैं कहना कि ही इज़ अ नाइस बॉय ही इज़ अ गुड बॉय हुण ही इज़ अ गुड बॉय नूं मैं एक नैगेटिव विच कन्वर्ट करके कहना होवे भी तो मैं की कहांगा तुसीं कहोगे ही इज़ नॉट ए गुड बॉय इस तरह नहीं होएगा अगर ही इज़ ए गुड बॉय नूं मैं नैगेटिव सेंस विच लैना होवे नैगेटिव सेंटेंसिस विच लैना होवे सिंपल ये नहीं कि नॉट लगाना है तो मैं ही इज़ नॉट ए गुड बॉय नहीं कहांगा तो ही इज़ नॉट ए बैड बॉय बोलांगा ही इज़ ए गुड बॉय दा जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ही इज़ नॉट ए बैड बॉय तो सेंस दोनों सेम रही ही इज़ ए गुड बॉय क्यों अच्छा लड़का है ही इज़ नॉट ए बैड बॉय बुरा लड़का नहीं दैट मीन्स अच्छा लड़का है तो ही इज़ ए गुड बॉय तो ही इज़ नॉट ए गुड बॉय गल ही इज़ नॉट ए बैड बॉय दोनों सेम ही गल्लां कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइसिटी ऑफ दैट पर्सन तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसिस दे विच की है कि वैन
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਔਰ ਉਸਦੀ ਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਅਸਰਟਿਵ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਿਵ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਰਟ ਕਰਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। तो इसका मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करने, मैं दस चुका कि एक मैथड है जिन्हें आप सेम आइडिया, सेम मीनिंग, सेम कॉन्सैप्ट ਨੂੰ डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲਦੀ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਜਾਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨ ਆਰਟ, ਯੂ ਨੀਡ command over language in order to say your thing। और किस पर्पज़ ਤੇ किस सिचुएशन ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦ ਪਾਥ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। ਔਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਵੀ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਉਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਲਏਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो इस दे तीन स्ट्रक्चर्स है आप चेंज करते, एक गल चेंज करने दे तीन स्ट्रक्चर्स होंगे, एक गल कहने दे तीन स्ट्रक्चर्स है। उन्होंने आप कहते तीन तरह के सेंटेंसिस होंगे। देयर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्पलैक्स। और जो सिंपल सेंटेंस है ये वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी है, एक वर्ब और एक प्रेडिकेट होंगे, एक सब्जैक्ट एक प्रेडिकेट है। जिस तरह एक ऑलरेडी हैड ए डिमांडिंग डे एट वर्क, ठीक है, एंड वी फाइंड के दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। एक ही गल है, एक सब्जैक्ट है ऑलरेडी और वर्ब जोड़ा है वर्ब है हैड ही है। उस तो बाद तुम कहोगे ये डिमांडिंग डे कि डिमांडिंग ING लगा कि वर्ब तो नहीं है, नहीं ये वर्ब नहीं है, तो एक तरह का ये इस दूसरा जोड़ा है सेंस आ जाती है, वी कैन कॉल इट इन्फिनिटिव, और इस तरह का ये आ जाता है। दूसरे ऑडरी एंड ब्रूस वर्क इन द सेम ऑफिस, इस दो सब्जैक्ट्स है लेकिन वर्ब एक ही है। तो दैट मीनस सिंपल सेंटेंस के एक ही सब्जैक्ट एक प्रेडिकेट होंगे और जोड़े है वर्ब भी कोई होंगे। तो सिंपल सेंटेंसिस के होर एग्जाम्पल्स देख लो कि वी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे, एक कोई वर्ब लगा है, एक कोई सब्जैक्ट है। द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स, द ट्रेन सब्जैक्ट है, लेकिन वो की कर दी लीव्स इन 10 मिनट्स, तो एक वर्ब लगा है। उसके बाद द गर्ल रैन इन टू हर बेडरूम, ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, द पिज़्ज़ा स्मेल्स डिलिशियस, देयर इज़ समवन एट द डोर, माई फादर गोज़ टू जिम एवरी डे। तो इन 7 सेंटेंसिस एक वन वर्ब, वी हैव वन सब्जैक्ट एंड वी हैव वन प्रेडिकेट, वन वर्ब, एंड दैट मेक्स इट अ सिंपल सेंटेंस। ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं लगे, कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लगे, कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लगे, तो इस तरह ये सिंपल सेंटेंस ही। लेकिन नैक्सट जो पार्ट है कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसिस, मैंने इतने क्लॉज वर्ड नहीं यूज़ करा क्योंकि क्लॉज नाल तुसीं कंफ्यूज हो जाते, लेकिन मैं क्लॉज की जगह ना सेंटेंस यूज़ करने। तो ये दो सेंटेंसिस जोड़े दो दोनों इंडिपेंडेंट है लेकिन जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है, लेकिन उन्होंने जोड़ने वाला कौन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किहड़े होंदे हैं? एंड, बट, और, नॉर, येट, देयरफॉर। और जिस तरह नीचे एग्जाम्पल देती है, वी वेंट टू दिल्ली एंड सॉ द रेड फोर्ट। इस सेंटेंस दे विच दो सेंटेंस है, किहड़े बेटा? वी वेंट टू दिल्ली एक सेंटेंस है, एंड वी सॉ द रेड फोर्ट अलग सेंटेंस। अगर तुसीं विचकारों एंड हटा भी दो तो दोनों सेंटेंसिस का मीनिंग अपने आप कंप्लीट रहिंदा ना। वी वेंट टू दिल्ली, असीं दिल्ली गए, वी सॉ द रेड फोर्ट, चाहे जो हटाओगे एंड हटाओगे फिर वी लगाओगे ना। वी सॉ द रेड फोर्ट, असीं लाल किले नूं देखा। कि एक सेंटेंस नूं दूजे की लोड़ है? नहीं है, दोनों सेंटेंसिस इंडिपेंडेंट है।
क्योंकि दोनों का अपना अपना सबजैक्ट है, अपने अपने वर्ब है। सेम अगे है, शी वर्कड हार्ड येट शी कुड नॉट सक्सीड, कि उसने मेहनत तो की लेकिन वो सफल ना हो पाई। तो शी वर्कड हार्ड सेंटेंस नंबर 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी कुड नॉट सक्सीड दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस दे विच कंपाउंड सेंटेंस दे विच की हुंदा है कि दो सेंटेंसिस आपस ਵਿੱਚ ਤਾਂ जुड़े ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਲੌਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੀਨਸ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ, but then sentence also means the same. For the time you will forget that we are not talking about clauses here. We talk about sentences. So I like coffee and I like tea. Peter was late but Chris waited for him. I can walk home or I can take a taxi. तो विचकार conjunctions ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਤਿੰਨ sentences and but or। अगर मैं ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਾਂ तो I like coffee अपने आप ਵਿੱਚ meaning पूरा रखदा है। यस, मूना मीनिंग पूरा है, मैंने कॉफ़ी पसंद है। आई लाइक टी, ये अपना मीनिंग पूरा रखता है। यस, इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग। पीटर वॉज लेट, ਇਹਦਾ मतलब पूरा हाँ पूरा है। क्रिस वेटेड फॉर हिम, क्रिस ने ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ इंतजार ਕੀਤੀ, ठीक है। तो इस तरह कंपाउंड सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟੱਡੀਡ ਆਵਰ ਟੀਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਨ ਬॉयਜ਼ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਫੈਨ ਬॉयਜ਼ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫॉर, ए मीन्स एंड, N mean nor, B means but, O mean or, Y mean yet, S means so। तो तकरीबन एक जनरल जो कंजंक्शन ऑफ कोर्स नाइदर आइदर चाहे नहीं दिता होया, पर आप इसनू कोआर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मेन बेस मनते सी कि तुसी जे याद रखने कंपाउंड सेंटेंस की पहचान करनी है तो देख लो कि कंपाउंड सेंटेंस की पहचान जी है वो कंजंक्शनस तो होएगी। दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का तो पहचान हैगी है, लेकिन अगर बेसिक सीखनी है तो इन्ना देख लो कि फॉर लगे कि एंड के नॉर के बट और यट सो जे लगे तो तुहानूं सिंपल समझ आना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस है। हुण तुहानूं कंपाउंड सेंटेंस बारे पता लग गया, आप अगला करते हैं। हुण एक एग्जाम्पल देना कि सिंपल सेंटेंस नूं कंपाउंड सेंटेंस जो चेंज करना होवे तो आपां की लगाने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देंगे। हुण मैं एक सेंटेंस सिंपल दिता है, वी मस्ट ईट टू लिव, इसनूं हुण कंपाउंड बनाना है। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾਲ ਲਗਾ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮਸਟ ਈਟ ਔਰ ਵੀ ਕਾਂਟ ਲਿਵ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ। ਵੀ ਮਸਟ ਈਟ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਵੀ ਕੈਂਟ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸਟ ਈਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ या जीन वास्ते खाना पैना चाहिए। तो जीन वास्ते खाना चाहिए, सानू इस वास्ते खाना चाहिए ताकि असी जी सकीए। वी मस्ट ईट और वी कांट लिव, असी जरूर खाइए नहीं तो असी नहीं जी सकांगे। तो नहीं तो मतलब और दे नाल कनैक्ट हो गया। तो ये तो वी मस्ट ईट टू लिव नू कंपाउंड जो चेंज करना है, वी मस्ट ईट और वी कांट लिव, और लगा के कंजंक्शन लगा के आप कंप्लीट करता। थोड़ा जिहा डिफिकल्टी होएगी क्योंकि सेंटेंस दे टू लिव नू मतलब सैकेंड पार्ट दे विच कन्वर्ट करने वास्ते तुहानूं सबजैक्ट अपने वालों लाना पैना है। वी कांट लिव उपरों दी वर्ब भी प्रोड्यूस कह लो भी कनैक्ट करना पैना, थोड़ा थिंकिंग इत्थे अप्लाई होएगी, बट विद प्रैक्टिस आई थिंक यू कैन ओवरकम दिस थिंग। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, द मैच बीइंग ओवर द प्लेयर्स वेंट होम, मैच खत्म होने ते प्लेयर्स खिडारी अपने घर नूं चले गए। हुण जदों इहनूं कंपाउंड विच करना है तो आपां नूं मैच खत्म हो गया अते खिडारी चले गए। The match was over and the players went home। ਹੁਣ ਇੱਥੇ the match being over ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ was over ਲਗਾਤਾ and the players went home, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। तो in spite of her best effort she didn't win, ਇਹ simple sentence ਹੈ। she made her best effort yet she did not win, ਇਹ ਵੀ compound sentence ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ yet conjunction ਵੀ compound ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ।
तो ये सिंपल सेंटेंस ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ not only +1 and +2 even when you go to college you appear for competition exams you'll find this topics will also be there तो थोड़ा जिहा आइडिया लेके चले जाओ ताकि you should be able to apply it in your final exam also so it will be useful for you but now we'll take more examples so examples of compound sentences I want to go to town and I want to buy some ice so both this is compound sentence he had homework to do but he left the book at the school उसने काम करना सी लेकिन उसने किताब का स्कूल छड़ दी and I forgot my watch so I got into trouble for being late तो इन्हां तिन्ने सेंटेंसिस दे विच एक क्लीयर है देखो ये तुहानूं आइडेंटिफाई करना तो ईजी हो गया थोड़ा तुहानूं डिफिकल्ट की सी जदों तुहानूं सिंपल टू कंपाउंड इहदे विच कन्वर्ट करना सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਵਰਡ ਲਿਖਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਚਲੀ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ तो कहने का मतलब है एक सेंटेंस ਨੂੰ दूसरे ਦਾ मतलब अपना मतलब पूरा करने वास्ते दूसरे ਤੇ डिपेंड रहना ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੀ saw a man who was very tall ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਉਸਨੇ he saw a man is it a complete sentence yes it is a complete sentence लेकिन who was very tall is a complete sentence मैं जब उसने एक आदमी देखा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ saw a man ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੇਗਾ ਉਹ एक जड़ा डिपेंडेंट सेंटेंस है छोटा सेंटेंस है उसने बड़े सेंटेंस ਨੂੰ अगर कनेक्ट करना है तो उसके वास्ते ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਲਏਗਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਏ ਰਾਈਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੀ saw a man who was very tall ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ who next sentence unless he stops he can't pass on the baton baton मतलब जो पर रिले रेसेस होंदी हैं तो फिर एक स्टिक जड़ी है चार प्लेयर्स भजदे पूरा ग्राउंड पूरा करने स्टेडियम पूरा करने वास्ते तो 100 मीटर बाद एक जड़ा प्लेयर खड़ा होंदा है तो उसको फिर स्टिक पास करके नेक्स्ट अगे जब तक 400 मीटर की रेस पूरी करनी है 1600 भी हो सकती है सो baton एक तरह दैट स्टिक so unless he stops he can't pass on the baton ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਛੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅਨਲੈਸ ਹੀ ਸਟਾਪਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਅਨਲੈਸ ਹੀ ਸਟਾਪਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਂਟ ਪਾਸ ਔਨ ਦ ਬੈਟਨ तो वो फिर ही कांट पास ऑन द बैटन बोल लो बैटन बोल लो तो नहीं पास ऑन कर सकता ही सेज दैट ही विल रीच इन टाइम हुण इस तीसरे सेंटेंस ते आ जाओ सैकेंड सेंटेंस दे विच कंजंक्शन किहड़ा सी अनलैस थर्ड सेंटेंस देखो ही सेज दैट ही विल रीच इन टाइम क्यों कहंदा है ही सेज अपने आप विच कंप्लीट है तो लगदा अगर मैं कला सेंटेंस विच ही सेज बोला वो कहंदा है हाँ हो सकता पूरा दैट ही विल रीच के वो समय ते पहुंचेगा अगर मैं के लगा के सेंटेंस बोला फिर तुसी लाइक यू लुक अप एंड जस्ट कीप वेटिंग एंड यू विल जस्ट एक्सपेक्ट समथिंग टू बी सेड मोर तो ही सेज दैट ही विल रीच इन टाइम तो हियर वी व्हाट वी फाइंड हियर कि कॉम्प्लैक्स सेंटेंस वो सेंटेंस है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो कॉम्प्लैक्स सेंटेंस फिर देखो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंदा है एक जड़ा मेन सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस होंदा है और ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करते एडजेक्टिव भी होंगे एडवर्ब भी होंगे तो नाउन भी होंगे तो एडजेक्टिव विच कहते दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट
ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਪਲੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵਰਬ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਆ ਟਾਈਮ, ਪਲੇਸ ਔਰ ਮੈਨਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਊਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਪਲੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੈਟ, ਵਿਚ, ਹੂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਾਊਸ ਦੈਟ ਜੈਕ ਬਿਲਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਜੈਕ ਬਿਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸਮਾਈਲ ਆਫਟਰ ਆਈ ਵਨ ਦ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਮਾਈਲ ਵਰਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਆਈ ਵਨ ਦ ਰੇਸ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਵਿਦ ਮੀ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਲਓ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਵੇ ਐਡਵਰਬੀਅਲ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਊਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜਦੋਂ ਐਡਵਰਬੀਅਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਫਟਰ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਡਿਸ਼ਿਸ ਆਈ ought to mow the lawn, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ought to mow the lawn ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਡਿਸ਼ਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। A good person is a person who accepts you for yourself, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ good person is a person who accepts you for yourself, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ good person, a good friend is a person, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ who accepts you for yourself ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। I'm looking for a car ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ that gets good gas mileage ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀ ਵੋਰ ਏ ਬਲੂ ਸ਼ਰਟ, ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਟ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਵਰਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਊਨ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਰਬ ਹੈ। ਸ਼ਰਟ ਨਾਊਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਊਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੈਟ, ਵਿਚ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਵੋਰ ਏ ਸ਼ਰਟ ਵਿਚ ਵਾਸ ਬਲੂ, ਉਸਨੇ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚ ਵਾਸ ਬਲੂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਓ। ਦਿਸ ਓਲਡ ਫੋਰਟ ਵਾਸ ਬਿਲਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮੁਗਲ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਓਲਡ ਫੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਸ ਬਿਲਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮੁਗਲਸ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਸ ਔਰ ਪਲੇਸਿਸ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਊਨ ਵੇਅਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ, ਇਹ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਊਨ ਵੇਅਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਬੀ ਕਾइंड एंड हेल्प द पुअर ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹੈ? कंपाउंड है क्योंकि एंड लगा। ही इज़ ए गुड प्लेयर, सिंपल सेंटेंस है, ना कोई क्लॉजेज ना कोई कंजंक्शंस। सिंपल कंपाउंड के कंप्लेक्स आंसर मैं पहले दे देना कि ही इज़ ए गुड प्लेयर, सिंपल सेंटेंस है। ही सॉ मैन हु वाज लिम्पिंग, कंप्लेक्स है। स्टे हेल्दी एंड चेयरफुल, कंपाउंड है। ही न्यू वॉट ही वॉन्टेड फ्रॉम दैम, कंप्लेक्स है। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही कुड नॉट विन, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, येट ये फिर जो कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे फिर येट लग जाएगा। फिलहाल ये सिंपल ही है। दे शैल कम होम नाउ, ये हुण घर आ जाएंगे, सिंपल सेंटेंस। इस वक्त तक जो आप कीता आप ये देखा कि जी अपनी गल करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन आप तीन तरह के सेंटेंसिस करते हैं, या तो सिंपल या कंपाउंड। कंपाउंड के कंजंक्शन की गल होगी, कोआर्डिनेटिंग। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵਾਟ, ਵੇਅਰ, ਵੈਨ, ਵਿਚ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੂ, ਵਿਚ, ਵੇਅਰ, ਦੈਟ, ਹੂਮ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਿਚ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਿਚ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਐਡਵਰਬ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡਵਰਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਸਟਬਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। तो डस्टबिन है कह लो भी लिंकस का, वो एडवर्ब्स का, एडवर्ब क्लॉज जी है। तो ये तीन कैटेगरीज है जिन्होंने आप कंजंक्शनस चुकने। कदों? जो कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस बनाने। जो तो
ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੇਸਿਸ ਔਰ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਪਲੇਸਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਪਲੇਸ ਔਰ ਮੈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ING ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਸ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਡੋਰ, ਆਈ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਵੈਨ ਆਈ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਡੋਰ, ਆਈ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਨ ਲਗਾਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਸਟ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ING ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਸਿੰਸ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਜਾਂ ਵੈਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਵੈਨ ਲਗਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਇੰਗ ਪਲੱਸ ING ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫਟਰ ਵਿਨਿੰਗ, ਆਫਟਰ ਕਮਿੰਗ ਤੋਂ ING ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਜਾਂ ਵੈਨ ਜਾਂ ਸਿੰਸ ਲਾ ਦਈਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਫਟਰ ਵਿਨਿੰਗ ਅ ਬਿਊਟੀ ਕੰਟੈਸਟ ਸ਼ੀ ਕ੍ਰਾਈਡ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਵਿਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਵੌਨ ਲਗਾ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਡਕਟ ਕੀਤਾ ਰੂਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਇੰਗ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ING ਫਾਰਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਜਾਂ ਵੈਨ ਲਾ ਦਈਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਰੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ TWO ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, TWO ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਵੀਕ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਵੀਕ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਨਟ ਕੈਰੀ ਦਾ ਬਾਕਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ TWO ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਦੀ ਐਡਵਰਬ ਟੂ ਇਨਟੂ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਬ TWO ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਔਰ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। TWO ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਸ਼ ਇਜ਼ ਟੂ ਟਾਇਰਡ ਟੂ ਮੂਵ। ਗਰੀਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗਰੀਸ਼ ਇਜ਼ ਸੋ ਟਾਇਰਡ ਦੈਟ ਹੀ ਕੈਨਟ ਮੂਵ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗਰੀਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਸ਼ ਇਜ਼ ਸੋ ਟਾਇਰਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ TWO ਹਟਾ ਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਲਗਾਉਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਟੂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਦੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਈਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਈਟ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਲਿਵ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਤੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਆਲਦੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਰਿਚ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਪਾਈਟ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਲਗਾਤਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਇਲਨੈਸ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਜੁਆਇਨ ਦ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਿੰਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਲ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਜੁਆਇਨ ਦ ਮੀਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਸ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ING ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀਸਿਪਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਆਈ ਸਾਅ ਅ ਬਰਡ ਫਲਾਈਂਗ, ਆਈ ਸਾਅ ਅ ਬਰਡ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਫਲਾਈਂਗ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਾਊਟ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਫ ਜਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦਈਦਾ। ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਐਡਿੰਗ ਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦ ਡਿਸ਼ ਵਿਲ ਟੇਸਟ ਬੈਡ, ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਐਡ ਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦ ਡਿਸ਼ ਵਿਲ ਟੇਸਟ ਬੈਡ। ਤੇ ਰੂਲ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਾਊਟ ਲੱਗਾ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਇਫ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 9 ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵੈਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂ ਕੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਰੂਲਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੀ ਵੋਕ ਅਪ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ, ਸ਼ੀ ਵੋਕ ਅਪ ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਨ ਲਗਾ ਦਈਦਾ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੈਟ ਔਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਈਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਲੂ ਸ਼ਰਟ, ਸ਼ਰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਬਲੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ, ਫਿਰ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਬਲੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੈਲ ਸਕਸੀਡ ਵਿਦ ਯੂਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ,
ये बन जाएगा assist him and he shall succeed. Climbing up the table, he cleaned the ceiling fan. He climbed up the table and cleaned the ceiling fan. Work hard to pass the examination की बन जाएगा complex ਵਿੱਚ work hard and you will pass the examination. ਆਪਾਂ simple to compound कर रहे हैं. Seeing a tiger coming, he fled. He saw a tiger and he fled. Going to New York, Manav met his friend. Manav went to New York, met his friend. तो simple to compound बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ and but or ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ, ਲੇਕਿਨ simple to complex ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ. ਹੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਲ ਸਕਸੀਡ. ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ. ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ. ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ. ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ. ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ. ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ. ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਮੀ. ਹਿਜ਼ ਰਿਮਾਰਕਸ ਪਲੀਜ਼ਡ ਆ. ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ. It were his remark. ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ. He is too fat to run. He is so fat that he cannot run. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਤੋ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਕ. ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ. ਤੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. But I think we can go backward, compound to simple कर सकते हो और complex to भी simple किते जा सकते हैं. तो your grammar contains all the exercises. तो I think थोड़ा idea हो गया होएगा कि अज पहला तो आप देखे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स किहड़े हैं, किस तरह सिंपल कंपाउंड और कंपलैक्स है. फिर उन्होंने तुसी आइडेंटिफिकेशन देखी, फिर आप उन्होंने जनरल जिहड़े कनैक्टर्स देखे, फिर आप कुछ 10 को रूल्स देखे जिहड़े कि पेट रूल्स हैगे सी. तो उसके नाल फिर की कहते ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा जिहा आइडिया हो गया होगा कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਣੇ ਆ. We'll continue with this series with one more lecture ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ assertive, negative और interrogative sentences ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. So till then, to have a nice day. It's bye from me. Thank you so much for watching.